नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। सोना ऋतु लाइफस्टाइल को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। दर्शक बंधु, आजिर एही भिडियोटी अत्यंत रहस्यमय और अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक अटे। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत दयाकरी निश्चय देखंतु। भल लोक माने काहींकी जल्दी मरी जाई थांती, भगवान सेमानंकु काहींकी शीघ्र निज पाखकु डाकी नहीं थांती। दर्शक बंधु, आपणक मनरे निश्चय यही प्रश्न उठुथिब जे दयालु, सत्यवादी एवं भल लोक जिए सबुबेले अन्य मानकर भल चिंता करे, सेही भल लोकंकर मृत्यु जल्दी काहींकी होई जाए। यह केवल एक संजोग ना यह पछरे कौनसी गभीर आध्यात्मिक रहस्य लुचि रहिछि? आपण मध्य केबे भाबिचंती कि भगवान एपरी काहींकी करंती? तेबे एही भिडियोटी आपण मानंक पाई। हिंदू धर्म अनुसार एही संसार केवल गोटिए जन्मर कहानी नुहे, बरं असंख्य जन्म एवं असंख्य कर्मर प्रभावर फल। एहाकु आमे संसारर चक्र बोली मध्य कहिथाउ। एही चक्र अनुसारे प्रत्येक आत्मा निज कर्म अनुसारे जन्म और मृत्यु को प्राप्त करिथाए। आमे जाहाकु भल और खराब बोली कहिथाउ, ताहा एही जन्मर कर्म उपरे आधारित। किंतु आत्मार यात्रा एहाठारु बहुत अधिक गभीर। हिंदू धर्म कहिथाए जे जदि एही जन्मरे केही भल मनीष, तेबे से पूर्व जन्मरे मध्य अनेक पुण्य करिथाई पारे। सेही पुण्य कर्मर फलरे तांको आत्मा एही संसारर बंधनरे अधिक समय रहिबार आवश्यकता नथाए। भगवान श्रीकृष्ण भगवत गीतारे कहिछंती जे आत्मार केबे जन्म हुए नाही एवं केबे मृत्यु मध्य हुए नाही। आत्मा केवल शरीर को त्याग करी अन्य यात्रा आरंभ करे। सेथिपाई जेतेबेले जणे मनीष एही संसार छाड़ी चली जाती, सेतेबेले तांको आत्मा एक उच्च आध्यात्मिक यात्रा पाई प्रस्तुत हो जाए। एहा मध्य गोटिए कारण जे भल लोक माने जल्दी काहींकी चली जाई थांती। सेमाने एही जन्मरे निजर कर्तव्य और धर्म पालन करि सारी थांती, किंतु आमे एहाकु भगवानंकर कठोरता बोली भाबिथाउ। आमकु लागे जे आम सहित अन्याय होइछि, किंतु ईश्वर केबे अन्याय करंती नाही। जहा किछि घटे ताहा आत्मार कर्मफल एवं ताहार आध्यात्मिक उन्नति अनुसारे होई थाए। दर्शक बंधु, आउ गोटिए सत्य हेउछि भल लोकंक जीवन निजे एक शिक्षा। सेमाने जेतेबेले एही संसार रे थांती, सेमानंकर व्यवहार, स्नेह और प्रेम अनेक लोकंक हृदय को स्पर्श करे। आउ जेतेबेले सेमाने चाली जाई थांती, सेमानंक स्मृति अनेक लोकंक हृदय रे सदा पाई अमर होई रही जाई थाए। हिंदू धर्म शास्त्र अनुसारे किछि आत्मा एही पृथ्वी को केवल एक विशेष उद्देश्य नहीं आसी थांती। सेमाने बेसी दिन पर्यंत एठारे रुहंती नाही। निजर दिव्य कार्य समाप्त करी सेमाने पुणी निजर आध्यात्मिक यात्रा रे आगकू बढ़ी जाती। ठीक सेहीपरि एक दीप किछि समय पाई प्रकाश देई थाए, ताहापरे दिने लिभि जाई थाए। सेहीपरि किछि लोक मध्य निजर छोट जीवन रे एते दिव्यता, प्रेम और सद्गुणर आलोक बिछाई देई थांती जे लोक माने सेमानंकु वर्ष वर्ष धरी मने रखि थांती। बोधे हुए एही कारणरू भल लोक माने जल्दी मरी जाई थांती, किंतु धर्मशास्त्र कहे जेतेबेले कौनसी भल लोक बा पुण्यात्मांकर मृत्यु हुए, सेतेबेले ताहार प्रभाव केवल तांको परिवार किंबा संपर्कीय मानक मध्यरे सीमित रहे नाही। सेमानंकर अनुपस्थिति समग्र समाज रे तरंग परी प्रभाव सृष्टि करिथाए। एपरी आत्मा माने एही संसार छाड़ी चली जिबा
ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ମ ଓ ଆଦର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲୋକମାନେ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତେ, ତେବେ କ'ଣ ଏହି ସଂସାରର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିପାରିଥାନ୍ତା? ଆମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ନିଜର କର୍ମ ସମାପ୍ତ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ସନ୍ତୁଳନର ଚକ୍ର। ଏହି ଚକ୍ର ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଜଗତର ନିୟମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଏତେ ସହଜରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥାଏ। ସେମାନେ କେବଳ ଶରୀର ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭଲ ଲୋକ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଶେଷ ସମୟରେ ଲୋକେ ଆମର ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିମ୍ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଆମର ଭଲ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜର ସ୍ମୃତିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଉ। ଆଉ ଏହି କର୍ମ ହିଁ ଆମ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତେବେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଭଲ ଲୋକ କେବେ ବାସ୍ତବରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ, ପ୍ରେମ ଓ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ସାରା ଜୀବନ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜୀବନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଜୀବନ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ, ତେବେ ସେହି କାହାଣୀରେ କେହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀର ସୁନ୍ଦରତା ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ଯେ କିଏ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା, ବରଂ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା କେତେ ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ ଓ ସଦ୍ଗୁଣ ଛାଡ଼ିଗଲା, ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହିଥାଏ, ଜୀବନର ଲମ୍ବା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହାର ପବିତ୍ରତା ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ। ଯେପରି ଏକ ଛୋଟ ଦୀପ ସମଗ୍ର ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରେ, ସେହିପରି କିଛି ଲୋକ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରେମ, ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ଆଲୋକର କିରଣ ସାରା ଦୁନିଆରେ ବିଛାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ସେହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକି ନେଇଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଂସାରର ମୋହମାୟାରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେହିପରି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ପାଏ। କାରଣ ଆମେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରାଉନାହୁଁ, ବରଂ ସେହି ପ୍ରେମ, ସେହି ସ୍ନେହ ଏବଂ ସେହି ପବିତ୍ରତାକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥାଉଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ଅମରତ୍ୱ। ଶରୀରର ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅମର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିସାରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଆଲୋକକୁ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ବିଛେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର
କିଛି ଗୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଭଲ କର୍ମ ଛାଡ଼ିଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କେଉଁ କାରଣରେ ମନେ ରଖିବେ? କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ ଭାବରେ, ନା ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଜୀବନ ଛୋଟ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଲୁଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ଭଲ କାମ, ପ୍ରେମ ଓ ସେବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନାରିତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଆମକୁ ଏଭଳି ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରହୁଛି। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠାରେ